नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ शनिवार डिसेम्बर मास 6 तारिख आसतु आज जानिबा 20टी खबर उपर नजर पकेबा ता पूर्व चैनल को नुआ कर आसते चैनल को सब्सक्राइब कर रखु पाखर बेल आइकन को ऑन कर रखु प्रतिदिन यह न्यूज खबर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण माने देखिपारे। चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकेबा। दर्शक बंधु प्रथम खबर आसला बाहाघर झील को टंका देवे उड़ीसा सरकार एकाउंट को आसीबो एते टंका। सुभद्रा योजना पर उड़ीसा रे नुआ योजना बड़ घोषणा करिसंती राज्य सरकार। एबे बाहाघर टंका देवे उड़ीसा सरकार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गाइडलाइन जारी करिसंती सरकार। एने जिलापाल को महिला और शिशु विभाग को नहीं चिठी जारी करा जाइछि। झीर बयस 18 ने 35 वर्ष पुअर बयस 21 ने 35 वर्ष होइतिले मिलिबो सहायता राशि। विवाह पाई कन्या को मिलिबो 51,000 टंका सहायता राशि। डेबिट माध्यम रे सीधा सक एकाउंट को जीवो 35,000 टंका। यह सहित विवाह उपहार 10,000। आयोजन पाई संस्था को मिलिबो 6,000 टंका मिलिबो। विधवा दिव्यांगुनी एससी एसटी आर्थिक अन्न संघर को मिलिबो सहायता राशि। परवर्ती खबर आसला मंडी स्थानांतरण को चाषी विरोधी धान किना बेका समस्या असमाहित। बरगढ़ जिले में खरीफ धान संग्रह प्रक्रिया चली। एने प्रक्रिया 8 दिन बीती जाइछि हेले धान बिक्री समस्या एपर्यंत असमाहित रही। केउठी टोकन एवं धान उधार समस्या लगी रही तो आउ केउठी मंडी रे धान क्रय केंद्र स्थानांतरण को नहीं हंतसंत देखा जाउची। परवर्ती खबर आसला टीचर प्रोटेस्ट। विधानसभा आगरे शिक्षकों विभाग दाबी पूरण हेले स्कूल फेरिबो। 2 दफा दाबी रे पुणे राज्य को ओह्लाइचंती प्राथमिक शिक्षक। 2001 रु एपर्यंत कार्यकारी समस्त प्राथमिक शिक्षकों को नहीं ठिका अवध को नियमित मान्यता सह नोडाल प्रधान पद अगर ग्रेड रे करी टेबुल 2 एवं 35,400 टंका हार रे 4,200 टंका ग्रेड को नहीं अनुजाई दरमा प्रदान करने दाबी करछंती। पूर्व घोषणा अनुजाई प्राथमिक शिक्षक महासंघ आह्वान को नहीं हजार हजार शिक्षक आज विधानसभा आगरे विपक्ष प्रदर्शन करने सह दाबी पूरण को नहीं स्कूल पर्यंत घोषणा करिसंती एवं स्कूल को फेरी। परवर्ती खबर आसला राशन कार्ड हितकारी बड़ सूचना। केउ माननको कटिब राशन कार्ड जानतु। राशन कार्ड हितकारी बड़ सूचना। यदि लगातार 6 मास धरी राशन कार्ड सामग्री न नेउतिले ताहा भी राशन कार्ड आपणकर ना कटिजिबो। उड़ीसा एवं अन्य राज्यरू निज आधार कार्ड व्यवहार करी राशन कार्ड हाथौथिले एवं राशन सामग्री नेउथिले मध्य राशन कार्ड कटिजिबो। आधार सर्वे मृत्यु व्यक्ति चिन्हट होइतिले सेमानंको चिन्हट पई तजाज करुचंती सरकार। खाद्य सुरक्षा आईन 2020 अनुसार कड़ाकड़ी चार्ज हेउची राशन कार्ड। एनी सूचना देइचंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। सेपटे राज्य रे 57,40,114 परिवार 3,25,88,846 हितकारी सरकार ठारू राशन कार्ड द्वारा चालित होइतिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर आसला एलपीजी उपभोक्तों पाई बड़ खुशी खबर। पुणी मागणा सिलेंडर उपरे जानतु केउ मानकु ओ केउ दिन पर्यंत रही। उज्ज्वला योजना अधीन रे हितकारी को सेप्टेम्बर सुधा मागणा गैस सिलेंडर पाइबे। 3 मास पाई मागणा सिलेंडर जोगाण प्रस्ताव केंद्र कैबिनेट रे बुधवार दिन अनुमोदन करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष पर अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में ए निष्पत्ति निया जाइछि। सूचना अनुसार प्रणाली मंत्री प्रकाश कादेरद्दीन एवं विशेषकर सूचना देथिले। कादेरबेर कहिसंती उज्ज्वला योजना अधीन रे गैस सिलेंडर को नहीं 7,04,00,000 महिला को आहुरी 3टी सिलेंडर मागणार देवाई निष्पत्ति निया जाइछि।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟାଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ 3ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। 2 ମାର୍ଚ୍ଚ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳୁ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୂଚିତ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା, 21ରେ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା, ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା, 25ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ 27ରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ହେବ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା। ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅଧିକ 15 ମିନିଟ୍। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ଯାଏଁ ଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ଦୀର୍ଘ 22 ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ଉଠିଲା ଫନି ବାତ୍ୟା ତାତି। ବନ୍ୟା ବିମନକୁ ନେଇ ସହାୟତା ଦାବି। ଫନି ବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବରେ ଅନେକ ହିତକାରୀ ସହାୟତାରୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଫନି ବାତ୍ୟାର ସହାୟତା ରାଶି ବିବାଦ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ନିମାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରମୁଖ ସୀମାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 2019 ମେ 3 ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫନି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟୋଜନକୁ ନେଇ ତାଣ୍ଡବ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସହରା ହୋଇଥିଲେ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବହୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତେ ବାତ୍ୟା ବିପଦକୁ ନେଇ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିତିଗଲାଣି 5 ବର୍ଷ। ଅନେକ ବାତ୍ୟା ବିପଦକୁ ନେଇ ସହାୟତା ମିଳିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଥିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା 31 ଜୁଲାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଖାତା। 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଜିର ଏହି ଯୁଗରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ସବୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଅଟେ। ନିଜ ସହିତ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶନ କରି ଆପଣ ନିଜ ଝିଅର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରା ଜାରି କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଝିଅର 21 ବର୍ଷ ପୂରା ହେବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଝିଅର କମ୍ ଆୟୁରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାର 64,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆର୍ବିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶସ୍ତା ହେଲା ଗୃହ ଏବଂ କାର୍ ଲୋନ୍। ଇଏମ୍ଆଇର ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଲେ ଡବଲ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଫର ସ୍ୱରୂପ ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମିତ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୃହ ଏବଂ କାର୍ ଲୋନ୍ ଇଏମ୍ଆଇ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଆର୍ବିଆଇ ଏମ୍ପିସି ରେପୋ ହାରକୁ ନେଇ 0.25% ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରେପୋ ହାର 5.25% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ବିଆଇ ଫେରିବା ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଶାଖାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଗତ ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ମାସ 17 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ 563ଟି ଶାଖା ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 71ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଏସ୍ବିଆଇରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଧନୀ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହେବ 11,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ହୋଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5 ବର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 6.5% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ସୁଧ ହାର ହିସାବ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10,958 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା 70,998 ହେବ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 11,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରିବେ।